बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान को अस्सलाम वालेकुम। नन्नी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर कले वेमा ग्रान को नन तकरीबन यो 2 घंटे मख के द अफगानिस्तान के तालिबानों चे कम दे खपल अबूरी काबीना चे द हागे ऐलानियों को बाकायदा तोगा बांधे सोमना चे वस पूरे दुई कम कैबिनेट मख तरागल दियो ता सरपरस्त या मुंग होतल के अबूरी या इंटरम सेटअप होता नो पदी की ज़्यादातर द दुई टोल तालिबान चे कम दे खपला या द दुई लीडरशिप चे कम दे हागा पके शामिल दे द बहरना या द नोरो सियासी या द मुजाहिदीनों ने चे कम दे पदे इंटरम सेटअप के सोक शामिल खड़े न दे नन्नी प्रोग्राम के यो खुद दी पदे कैबिनेट बारा के मुंगा खबर को दुई कम खल्को सर वादा करे वा चेहरा मुंगा कम निज़ाम रावलू अखबा टोल शमूलवी नो आया दा निज़ाम चे कम दे ऑल इंक्लूसिव पो अंग्रेज़ी को तमुंगा वायु दा टोल शमूल दे करना बल खबर दादा चे तालिबानों ता या दुई गवर्नमेंट ता रवान वक्त के बाद घट चैलेंजेस कमी जगह तरोसा पूरे तकरीबन दा शोलों ने ज़्यादा उरज वोशवी चेहरा दुई खपल अबूरी काबीना जोड़ा बोले के दोनों टेमो लगाओ देना पसपदी उस गवर्नरान टाकी देना पसपदी द सूबे द जिलो उलसवालान टाकी अदे सारा बिया पुलिस बिया फौज मतलब दादी ओडे रेलवे चैलेंज होता मखता प्रोते और दी सारा द दुनिया चे दीना कम तवक्कुआत थी यो खुदा चे तालिबान 1 जो तमगो मखकिनी तालिबान और द तालिबान 2 द वसनी तालिबान चे कम दी आया द्विपदे शल काला के स तब्दील शिवी दी स बदलून पके रागले दे सुमरा रागले दे तरोस पूरी चे द्वी कम अमल या काबल के द्वी चे कम द नड़ीवाले रूर वाले सरा या द प्रेस सरा चे कम ताल्लुक पाती शिवी दी या पाती के आया द ऑप्टिक्स थी करना रारवान वक्त के बद्वी पदे बांधे अमल हम की दा जमंगा द नननी प्रोग्राम मौजूद ग्रान को तुमको कम पैनल चैनल मंगा सेलेक्ट कर दे मा पख्याल मंगा पड़ंबी जल बांधे ने चे कम शख्सियत दावत वर कर दे नो यो खुदा दे चे द तालिबान वा जेनेसिस जो तमंगवाई द जोड़ावल नरा वाखला तर दे वक्त पूरे बल्कि दावी तालिब जोड़ावल के हम डेर लुए किरदार दे मंगा सर नास्ते शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिरी से मोहम्मद तैयब ताहिरी से मौलाना से डेरा मरेना प्रोग्राम के तौस्त हर कलीमा मौलाना साहब के आसान अल्फाजों के खल्क होते मुझे पंचपीर मुलाई से वो नज़े मुझे डेर ज़्यादा आसान है दाबरा त डेर आसान है नोंगे ते पंचपीर मुलाई से देखो मुंगा मोटोल पता का बांधे पेजनु मौलाना साहब चिकम दीजिए द ग्रान को उनको अमीर दे इशात तौहीद व सुन्ना और दे सर सर दी सदर हम दे द वहदतुल मदारिस इस्लामिया बोर्ड से दे खपला दियो माहनामा हम चलई दागे मुदिर दे माहनामा तौहीद व सुन्ना चिकम दे पजरगुनो कजदा हुए माँ पलकुनो तालिबान से कम दे दस बडेर जाती कमंगा ददी वालिद से मौलाना ताहिर से कम दे कागाओ सर शामिल को या ददी फैमिली शामिल को ब्या खो बडेर जाती खो पखपला द मौलाना द लासम से कम दे द पंचपीर द मदरसे ना जो मच पलकुनो बांधे तालिबान फारग शुदी पदे के ज़्यादातर द अफगानिस्तान और ब्या द पुख्तनी से सर द टोल पाकिस्तान शामिल दी दे प्रोग्राम के दोम मिलमा जमंगा सरा स्तौज पर तारुफ मुख्ताज ने दे अक्सर प्रोग्रामों के खास तो द अफगानिस्तान हवाले सरा सीनियर अफगान जर्नलिस्ट दे समी यूसुफ जे जमंगा सरा दे समी भाई डेरा मने ना तो सम प्रोग्राम के हर कले वेम थैंक यू वेरी मच दे सरा सर ग्राउंड को तुमको दे तजिए द पारा संग अक्सर प्रोग्रामों के तौसु दा हुई तजिया और दिल ब्रिगेडियर साक खटक शिकम दे अगबम जमंगा सरा दे प्रोग्राम की शिरकत की ब्रिगेडियर से डेरा मने ना तो सम प्रोग्राम के हर कले वेम मौलाना साहब जे मदा बिस्मिल्लाह बद समी नौ को जगह चे लेग अपडेट पम पता बमरा तो लगी समी यूसुफ दे तासो सशी बवलान दे चे कम दे तालिबान द खपल अबूरी काबीने ऐलानों को ज़्यादातर चे कम दे हम आगा कसान दी कम चे तालिबान तहरीक चे कम दे द शुरू न रावाला तरन न पोरे प अहमो ओहदो बांधे पातिश विधि सुगु रहता सो देता तासो वह चिदा टोल शमूल दा और कन्नदा नुद्वी चे कम वादे कड़े वे दागे तनाजुर के तासो तजिया बसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब मौलाना साहब और ब्रिगेडियर साहब काबिना खासली मोहम्मद खारजा वजीर पाकिस्तान के रईस वज़रा के कैंसर बीमारी बारे में शुमारा बंद तालिबान तर सुकूत पूरे आपदा का मान्य इनन क्या टाकते की दबाबर तालिबान के डेढ़ ज्यादा पिनिम कंदहार के पूरे
د پاکستان په ژوب ایالت کې د دې نه علاوه امیر خان متقي یو ډېر مهم فکر دی، هغه وزیر خارجه دی. د حسن افغاني یو تاجک دی، مولانا سلام حنفي هغه د طالبان په وخت کې ډیپټي سرم پاتې شوي وو، رافیس کې هغه د سټارټ کې داسې هم په دا مشري کوي. خو زما په خیال وروسته دا کرې یا دا سبي تاسو له بیا راځو، لږ ستاسو اډیو کې لږ پرابلم راځي، تاسو له زه واپس راځم. مولانا صاحب، طالبانو لکه یو وارې بیا له خدای پاک موقع ورکړله، داسې به ووایو جي تاسو ګڼئ چې یاره دا 20 کاله مخکې چې کوم طالبانو دا اوس چې کوم طالبان دي، تاسو خپله هم دې سره یو ژوند تیر شو، تقریبا ټول د پیدایش نه راوخره تر ننه پورې خپله باندې علم کول، بیا طالبان هغوی ته چې کوم دی دا دیني علوم ورکول، څنګه چې تاسو چې په لکونو طالبان ستاسو د دغه نه دي کې د افغانستان ډېر زیات دي، تاسو ګڼئ چې دوی څه زده کړه کړې ده، یا زمونږ چې کوم دا هارډ کور مذهبي او ورسره چې کوم دی قبایلي کوم خلک دوی باندې د دنیا حالات او اوس چې کوم دی پخواني او وسني کې دوی ته بس دغه شوي دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما چې څوره پورې تجربه ده او د طلباو سره یو ځای ژوند تیر شوی دی، نو ما ته دا ښکاري چې د طلباو چې کومه مخکې نظریه وه هغه نظریه اوس هم ده. نظریه مخکې د طلباو هم دا وه چې شریعت دې نافذ شي او خلکو له دې انصاف ورکړی شي او امن دې راوستی شي، او هغه نظریه اوس هم د طالبانو ده، لکه بدل شوي نه دي، بدل شوي د نظریې اعتبار نه دي. البته دوره ده چې مخکې تجربه دومره نه وه د حکومت په چلولو کې، او اوس یې الحمدلله تجربه زیاته شوې ده، ځکه سړي باندې چې تکلیفونه تیر شي نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ قول دی لا حلیم الا ذو تجربتین، هوښیارتیا د تجربې نه بعد راځي، نو تجربې په هغې تېرې شوې نو انشاءالله اوس به هوښیار شوي او اوس به د مخکې په نسبت نه مولانا صاحب د دوی نه خو د خلکو یره وه که نه سوري یره تې دا وه چې سختۍ سره هر یو شی دغه کول په خلکو باندې په زور باندې مونځ کول، په زور باندې ګیره پرېښودل، ښځې چې کوم دی هغوی تعلیم او د هغوی د کار باره کې، نو د دې باره کې تاسو وایئ چې د دوی به هماغه زوړ کاري چې کوم د دوی دغه و؟ دوه څیزونه دي، یو په زور باندې مسلمانول دي، نو قرآن د هغې منع کوي لا اکراه فی الدین، په زوره باندې مسلمانول نشته. دویم د اکراه فی الاحکام، په احکامو کې زور کول، چې یو حکم دی هغه د الله حکم دی او الله هغه فرض کړی دی او یو سړی ځان ته مسلمان وایي او هغې نه کوي، نو بیا حاکم وقت په هغه باندې په زور هغه حکم نافذ کولی شي، سزا ورله ورکوی شي، څه شریعت مقرر کړي هغسې ورکول، هغسې به کوي. سمیت تاسو څه وایئ؟ مولانا صاحب خو وایي چې مشکله ده چې دوی بدل شوي، دوی چې کم ټایم کې هغه شانتي هم هغه نظریه به یې وسمي ځکه چې د دې تعلق د شریعت سره دی. جي زما په خیال مولانا صاحب پوهېږي کوم چې حدود دي نور مسایل دوی باندې زما خیال دی چې څوک ځان ته د اسلامي حکومت خبر دی، البته ځینې مسایلو باندې چې هغه وخت طبیق باندې پرېکړې کولی شي. ما اوس هم خیال ده چې دوی به تحلیل اسلام کوي، خو دغه د جزا قانون نورو مسایلو باندې هم تحقیق کوي. البته په حده پورې دوی په میډیا کې مېرمنو ته ورکړې په سټیټ ټلویزیون کې نه ټول میډیاو کار وکړي یا دفتر راشي، ورو ورو به دوی چې کله حکومت کوي دوی به خپلې پالیسیانې دوی په ډېر او کردار لري، نه دي چې هغه علما د دوی بوټ وي یا د دوی مور وي، هغه بیا د دوی وزیران چې عملي کوي. البته وروسته طالبان دا
چیک شو سمې تاسو له راځو ما په خیال سټیل مونږ سره دغه تاسو دغه مسله راځي کنیکټیویټي بریګیډیر اسحاق صاحب بریګیډیر صاحب طالبانو چې کوم دی د خپل عبوري کابینټ اعلان وکړو پاکستان دا ویلي که چېرې دا ټول شموله حکومت نه او د ټولو افغانانو په دې کې د هغوی د ټولو ګوندونو افغان دای کې د دې کې د هغوی حصه نه نو دا به پاکستان هم نه مني او نړیوال به هم نه مني تاسو څه ګڼئ چې طالبانو دا کوم حکومت جوړ کو نو دا ان ډسریګارډ ټو د ورلډ د دنیا په دغه کې یو ډسریګارډ هغه دوی خپله وکړله چېرې موږ ایز د فاتح راغلي یو موږ ټول افغانستان فتح کړی دی موږ امریکې له شکست ورکړی دی بس هم جانے اور ہمارا کام جانے حسن خبره خو ټیک دی وکړه بالکل ویلې چې نړیواله ته دا اشورنس ویل کړو اور ما خیال کې ہمارے کم سره چې کوم خبره اتره شوې وه هغه کې دا یو شی اور دی ولا نړیواله چې کوم تسلیم کیدونه ده که نه ایکسپټنس ریکګنیشن دا دوه لفظونه چې دي دا ټاید اپ موډ آل انکلوسیو اور ټول چې کوم براډ بیس لګي ورته حکومت سره نو که هغه دی نه کوي لګي دي چې کوم تاسو ما سره خبره وکړه ما پورا لیست یلی نه ده چې څوک څوک دی والا وزیران وټاکلو یې که نه دی نو تاسو خبرې نه چې کوم ما ته مطلب لاګي لکه دا چې پرې فیصله هغه کړې ده چې کوم کې د قسم والا خلک ټول نه دي خو هغه صورت کې به پرابلمز ورسي بالکل پرابلمز ورسي اور پاکستان ته کوم دغه پریشر به دغه وي پاکستان باندې انټرنل وو وي اور شاید ایکسټرنل وو وي چې یاره تاسو دا چې کومه دی وعده وکړله یا دی چې کوم اشورنس ویل کولی لګو ټولو ته خلکو سره خبرو ته نو دا هغه خو نیګیټ کوي لګې دي خو آی تھنک اټ از ارلی یا لږ غوندې ویټ وکړو لږ غوندې انتظار وکړو چې پرې د نورې فیصلې هم دی ولا راشي ٹھیک شه مولانا صاحب یو خو دا خبره چې دوی چېرې دوی کومې وعدې کړې وي هغه خو اوس تاسو نه دي یو سټیټ یو بل تپوس کوم چې اکثر هغه کنفیوژن کریټ کوي هغه د شریعت دی جی تاسو ګڼئ چې د شریعت هر څوک د خپل مرضۍ مطابق چې څنګه وغواړي انټرپریټیشن کوي دې وخت کې 45 ملکونه دي سعودي عرب کې هم شریعت دی په ایران کې هم شریعت دی په پاکستان کې هم اسلامي قوانین دي د اسلام د قرآن او د سنت نه خلاف چې کوم دی قانون نشي جوړېدلی دې کې دا پتا باندې ده چې څومره پورې تاسو امپلیمنټ کوئ تر څومره پورې پدې کې نه دی کې خپل هم سپیس شته دی چې د دنیا سره د تلو دپاره بعضې څیزونه که دنیا ته هغه دغه نه وي نو ته په هغې باندې لږ لینینسي شو کوی شي په شریعت کې دوه قسمه احکام دي یو ته حدود وی او دویم ته تعزیرات وی حدود هغه دي چې هغه مقرر دي هغه کې تبدیلی څوک نشي لکه سزاګانو کې حدود په هغې کې څوک تبدیلی نشي کولی لکه مثلا غل دی د هغه حکم لاس کټ کول دي بل دی د هغه حکم دی هغه نشي بدلولی یو دي تعزیرات هغه د حاکم خوښه ده چې څوک حاکم دی نو هغه چې څنګه تعزیر ورکوي یو سړی غلط کار کوي او هغې څنګه منې کولی شي نو هغه ته اجازت دی نو که په یو ډب منې کېږي او که په یو څپېړه منې کېږي او که په دغسې الفاظو منې کېږي لکه دا غل دا خبره تاسو وکړله که نه نو په دې کې بعضې ټیم کې دام دی چې دام د ریاست کار دی د یو شرعي ریاست چې مخکې د خلکو ټول د هغوی ضرورتونه پوره کړي د هغې نه پس کې یو کس دا کار کوي نو بیا به پې نه دا شرط پکې نشته او دا د خلکو د مال د حفاظت دپاره دی د یو سړي خو لاس کټ شي خو د نور د ټولو حفاظت وشو د مال او چې کله دا ونه کړي نو هر سړی بیا هغه اوس دې دور کې دا راته ووایي که چېرې دې حدودو سره دوی ځي فرض کې مسلمان پاکستان هم ماشاءالله ستاسو کوششونه او د داسې علماو کوششونو سره چې کوم دی یو اسلامي ریاست دی دنیا ته قابل قبول دی اوس که چېرې افغانستان کې طالب دا کار کوي مخکې هم دنیا په دې باندې ته خفه وه یو مسلمان ملک دی نو منلی صرف پاکستان سعودي عرب یو منلو خو بیا واپس کړو تاسو منئ چې د دې هارډ د سزاګانې چې کوم ځکه چې دې کې دنیا ته نن سبا لږې کمپلینټ ورته دي چې دوی سره به مسلې راځي د دې د وجې نه که نه چې د طالب یا د عالم یا د دینداره یا د مسلمان سزا ورکول دنیا نشي برداشت کولی چې الله ویلی دي
او الله دا دنیا جوړه کړې ده نو هغې په چلولو ډېر ښه پوهېده. مولانا صاحب د مسلمانانو حال ته مو ګورئ. نو چې د مسلمان هغه سزا نشي برداشت کولی نو د دې نورې دنیا دا سزاګانې ولې برداشت کوي؟ دا په ګوانتانامو بې کې او په نورو ځایونو کې چې کومې سزاګانې هغه ولې برداشت نه مولانا صاحب دا خبره خو ټیک ده. لږ فور د سیک اف ډسکشن چې مونږ وایو که نه چې دنیا مسلمان ماشاءالله نن سبا داسې دی چې خپل کور کې خپل خوراکو کره نشته، میډیکل سره نشته، د ژوند تېرولو سهولتونه سره نشته. د ا نه راواخله تر زی پورې یعنې د الف نه راواخله تر یې پورې چې د په غیر مسلمه دنیا باندې د انحصار دی. ټیک شو. اوس ظاهره خبره د بګر کان بي چوزر هغوی به تا ته ډکټیشن درکړي که ته نه کې نو ستا ملک چې کوم دی بیا به ته هغه ادیره بدلتې جوړوي. یو ضروریات دي یو خواهشات دي. ضروریات د هر چا پوره کیږي او خواهشات د هیچ چا نه پوره کیږي. نو که خواهشات پوره کولی نو هغه په هیڅ صورت نه پوره کیږي. د چا چې ډېر زیات آمدن دی بیا هم دغه خواهشات مطلب تاسو دې وخت کې ایز ا استاد لکه طالبانو ځکه چې نړۍ سره خو به ځې که نه دنیا سره خو به ځې که نه چې دنیا سره به ژوند کوې که نه سعودي مو سره کوي ټول عربیان یې ورسره کوي ټول مسلمانان یې ورسره کوي. که طالب افغانستان د دنیا سره ژوند کول غواړي نو تاسو اوس ته څه مشوره ده چې څه پکار دی چې زه هم د دنیا د طالب مولا سره ولې ژوند یو ځای نه تېروي؟ د طالب مولا ژوند هغه ډېر د خوشحالۍ دی چې کله د هغه نه تپوس وکړې د هغه د کور نه تپوس وکړې د هغه ژوند ډېر د خوشحالۍ دی او د نورې دنیا ژوند ټول د پریشانۍ دی اکثر. نو زه وایم هغوی ولې دی سره ژوند نه یو ځای کوي یو شان کوي چې دی هم خوشحاله شي او دی هم مطمئن شي. شانتي جی د دې طالبانو په شانتي د دې مولا او طالب په شان مولا افغانستان کې چې دغه دی کوم مولا او طالب چې د هغه ژوند ډېر د خوشحالۍ دی او د هغې وجه درته وایم قرآن کې الله وایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. چا چې په الله باندې توکل وکړه اسباب استعمال کا انجام الله ته پرېښود. توکل دې ته وایي نو الله والله کافي دی او رزق به الله ورکوي. دا 15 ملکونه دي ظاهره خبره ده یو افغانان خو مونږ نشو ایسولیټ کولی که نه چې هغوی دپاره مونږ لیبارټري جوړه کړو چې نه دا هر څه چې کوم دي دا په تاسو باندې ټیسټ کړو. بیا د 15 ملکونو کې سعودي عرب ایران عربیان ټول ورسره ښکته بره په دې کې کم داسې دی چې تاسو یاره د دوی دا نظام چې کوم دی دا لکشري نظام دی؟ زه خو انکار ورته نشم کولی چې ګینې مسلمانان نه دي یا د هغوی دغه نه دی خو کوم چې هغه صحیح نظام دی نو هغه نظام باندې صحیح پوره نه دي روان. تاسو وګورئ مسلمانان دي ټول 52 ملکونه یا زیات کم دا ټول مسلمانان ملکونه دي. زمونږ یو حاکم ماته وښیه صدر وښیه وزیر اعظم وښیه چې هغه له قرآن په ترجمه ورځي او د قرآن په صحیح مطلب باندې پوهیږي. ولې ځان نه پوهه کوي؟ قرآن یو داسې کتاب دی چې هغه د پبلک لایف دپاره د خلکو د ژوند دپاره ټول اصول ښودلي دي. د مور پلار نه ونیسئ تر بچي پورې د حاکم نه ونیوي تر کوم ځای پې عمل کیږي جي لکه د خلفای راشدین نه آنورډ چې کوم دی هغه څلور دغه شپېته اویا کاله به تېر کړو چې ته تاسو وایئ چې دا شی ټیسټ شوی دی؟ ډېر شوی. تاسو وګورئ د انصاف او د عدل نمونه او مثال چې څوک پیش کوي نو عمرین پیش کوي یا عمر بن الخطاب پیش کوي رضی الله تعالی عنہ یا عمر بن عبدالعزیز پیش کوي. خو شپېته کاله ته ماینس که د هغې نه پس نو زه هم پکار دی چې موږ یې وکړو که نه. جی بریګیډیر صاحب یو وخت واخلو خو مولانا صاحب وایي تاسو سره ما تعارف پکې دی چې کړي پنجپیر مولانا صاحب مولانا طیب طاهري صاحب چې کوم دی د اشاعت توحید و سنت چې کوم دی د هغې امیر هم دی. د هغوی نظر دا دی چې دوی لا هم هغه کارونه د دوی په نظر چې کوم اسلامي دي یا د دوی په نظر چې کوم د شریعت انټرپریټیشن دی هغه شی پکار دی. تاسو ګڼئ که چېرې دوی هم هغه طالب نمبر 1 ته ځي نو مسئلې به ورته وي د دنیا نه خاص کر د اسلامي نړۍ نه که دنیا نوره پرېږده چې دا مسلمانان چې یادو په دې به خبره کوئ خو چې دی وړی شانتې دمې نه پس چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی بریګیډیر صاحب تاسو نه ما پوښتنه کړې وه که چېرې دوی بدل نه شو لیټ سې ځکه چې مونږ ته خو ښکاري داسې چې کافي تبدیلي پکې راغلې ده خو که چېرې دوی هم هغه د شریعت د هغه انټرپریټیشن سره دوی ځي کوم چې د دوی انټرپریټیشن دی دا سوال به داسې وکړو نو تاسو ګڼئ چې مخکې به دوی ته پرابلم راځي
दुआ किस्म जी हसन यो गोरे जी अंदरूनी तौर बंदे वो दई वाला सुमरा दा खबर तस्लीम कीजी पहला खुदा शब मुस्तकत नशी वेले ची तालिब ची कुम पश्तून ज़ैद तक ना मुझे अखबार टोल पश्तानी हूँ तालिब टोल अफगान न दा देखिए उज़्बेक शता ताजिक शता यमन शता हज़ारा शता अगई ची कुम दे दिन इंटरप्रिटेशन खली या ची कुम अगई कुम किस्म वाले जवान तीर करे हो पहला और उसके रस्तो शल कालो के अगई बसंगे रद्द अमल बसुगिया हो वाला दो रद्द अमल वाला इवा खबर रहता है कुछ कुम खजो उसके रस्तो रेजो के द मखे मखल के दोरे सार के कुम अगई मुजाहरा कड़ी बाहर होती थी नो अगई जो डिफरेंट माहौल न तेर शमलू रस्तो शलो का और दना सार के वाला अफगान हो करी आज कुम 1964-65 वाला अफगान वो जे माता होने बना को मुझे कुम मशर वो अगई बोतलू काबल था नो पहला माल चिकुम खौफ या माला चिकुम फियर दा दादा चे अंदरूनी तौर बंदे बो तो रिएक्शन कीजिए खलक बसंगे दा गुरी के दो किस्म दा चिकुम आल्दो दा गलत न दा मौलाना से डेरा सही खबर ओकरा चे हुदूद की खो तब्दीली निश्ता दा नो हुदूद की तब्दीली खो गई वो आगई बंदे वो सब पर हुदूद लागू शवे खून न दा कला करा अफगानिस्तान के कला दो किस्म वाले इस्लाम पाती शवे कलम नो पाती शवे पहला खबर खुदा आठफला चे अल्तन बस रिएक्शन द ची तालिबानो दे फरा द्वयम रिएक्शन को द इंटरनेशनल वेले चे अल्दा केम का गोरे नो प्रेशर खबरती खास तौर बंदे आगा मुल्कुना चे चा दई सरा कोमक कौने इमदाद कौने चे कुम तालिबान गवाड़ी लगे दी चे दई वाला चे कुम इक्तिसादी हालात दी आकी खराब रवान दी न आ इक्तिसादी हालात बेहतर कमाने दे पारा को दे तबो नड़ई वाला कुम नूर हिवाद दी आगो टोलो नबो सन से तरीके से वो इमदाद वाड़ी नो आ इमदाद तड़ले बुबी ह्यूमन राइट वायलेशन और पतरी से कुम कुम वायलेशन द दुनिया की चली जी मगो सरा नो मसाइल बोला गोंदे रसी दके दा से संगे हल्के दगा बो तालिबान वाला चिकुम कामयाबी दा कन जी आदादा से गई बड़ो पला संगे तवाज़न बरकरार थी बैलेंस खत्म चला कना दा दी तालिबान इम्तिहान दा और देर गट इम्तिहान के तालिबान की हुकूमत बाग तो देखो एक्सपीरियंस निश्ता दा कर देखो हुकूमत ना दा करे जोड़े से करे वहां फेल हां ब्रिगेडियर साहब सवाल भी तो चेकम घाट चैलेंज दे मा पर ख्याल लगा पर इंटरप्रिटेशन के दे रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को ठीक जाता तो खबर सही दा रिलीजियस इंटरप्रिटेशन नो बस कदवी आगा हार्डकोर मुंगो तो वही कहना आइसोलेटेड इंटरप्रिटेशन कीगी नो दी खो बिया खपल फुट सोल्जर्स ता चिकम दे अगुई ता बस सिजुना खई सो ऑप्टिक्स पोता खई खतरनाक सजागाने मोर के चाना सर कट कर चाना लाश कट कर जनाना मुकोर के नवली वगैरह वगैरह दगा इंटरप्रिटेशन दे कन दुई द दुनिया सर चले दिल वाड़ी बिया बदवी चिकम दे कम च द इस्लाम इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कम इंटरप्रिटेशन कई बिया बा आगे तजी पागे के स्पेस इश्ता दे नो तासु गणे न च दे आर इन द गसवी बिटवीन द रॉक एंड डीप ब्लू सी दी शाख दी कने जी दगा को माता सुतवेलु कना तालिबान वाला डेर सख्त इम्तिहान दा हुकूमत चिकुम दा कना दा दई वाला आइंदा रतलाने वाले चिकुम हुकूमतु ने दी आगो बंदे वो डेर असर पड़ी वजी चे दई वो बाकी खलको होंदे गायब शी सियासतदान होंदे करदई से होंदे वो बे लीदल नशी कदई गवाड़ी चे दई अफगानिस्तान बंदे नूर रतलूनी वक्तुनो के हुकूमतों की नो दई तब सब में दी नहीं लेरा लटौनी शी फॉर अवॉइड दो पर चे दई अखपल जान मजबूत ने की अखपल जान उन शई अखपल उलस्ता यार मुजदा बेहतरी कमन गवाड़ू ते वन न कदई आगा चेक शो राजू मौलाना साहब नौ उस्ताद पुख्तना ब्रिगेडियर साहब ज मौलाना साहब न को मौलाना साहब ब्रिगेडियर साहब यो खबर है कि च दुइला बस बैलेंस क्रिएट कोल पकार गोर यो खुदा दे मौलाना साहब हकीकत दा दे च मुंगा मुसलमानान चू कना न मुंगा सवालगिरी हर यो च दे देख शर्म ने दे पकार टोल मुसलमानान की न मुंगे हमको सरद पाकिस्तान लकदा जमुंगा यो खबर दे बेगर कांड भी चूजर यो खबर दा द सवालगिरी च कम दे खपल पॉलिसी नहीं कागा तर्स बल खबर दा द च द नळे सर जे द दुनिया सर जे नो तब द नळे
څه د هغوی څه عادات اطوار لیټ سه یا خو ته وایې چې بس نه په خپله باندې پوره مذهب کومه نو که د دنیا سره ژوند کوې په دې دنیا کې یو ملک هم آیسولیټډ نشي پاتې کېدلی نور اسلامي نړۍ تاسو څه ګڼئ چې افغانانو له پکار دي چې نور د مسلمان ملکونو مثال ځان ته کیدي یو بیلنس کریټ کی که نه خپله ځان له یو کوډګۍ جوړه کړي او په هغې کې بس دا هر څه کوي چې مونږ چا سره کار نشته زما په خپل خیال باندې اوس چې کوم طالبان راغلي دي په افغانستان کې نو هغوی په دنیاوي امورو باندې هم ښه پوهې دي او په دینی امورو باندې هم ښه پوهې دي اول خو د خبره دا ده چې هغوی اوس حکومت جوړ که نن اعلان هغوی وکړو بوري حکومت یې جوړ که هغوی لا خپل کور نه دی جوړ کړی نو چې تر څو پورې کور نه دی جوړ شوی نو په هغه کور کې لوښي لرګي او یو شی تاسو ته مشوره څه ده چې څنګه څه پکار دي څه نه څه لکه تاسو ګوره جی ماشاءالله پاکستان کې ژوند کوئ د پاکستان د حکومت نه مطمئن یې نور اسلامي طریقې کار سره تاسو چې کوم دی یو چینج غواړئ ته بدلون غواړئ خو د هغې دپاره تاسو یو خپله طریقه اختیار کړې ده هغوی ته څه مشوره دی زما خپله رای دا ده مشوره دا ده نبي علیه الصلاة والسلام څخه یو سړی راغی ایمان یې راړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایي چې په تا باندې 15 مزونه او دا هغه ورته وایي زه به ټوله مزونه کومه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی علیک ببردین په تا 2 مزه دي سهار او ما توکل په خدای دا قدم ډیر دي مطلب یې دا چې دی عادت شي بیا به دی کوي که نه نو څه څیزونه په شریعت کې داسې شته چې ته خلکو سره نرمي وکړه هغوی راوغواړه هغوی سره مشورې او صلاحګانې او هغوی چې ستا نه هغوی مطمئن شي نو بیا په خپله به هغوی همدغې ته تیار شي او طالبان خو لا اوس نه سختي کړې ده لکه ستاسو ډېره زبردسته دغه د پوینټ دی چې تاسو وایې چې طالبانو اوس حکومت راشي او ظاهره خبره ده دا خو نن بوري ده بیا به د دې نه پرمننټ کابینه جوړیږي چې دوی له پکار دي چې لږ د دې خلکو طبیعت مطابق بیا د په قلاره باندې چې څومره دغه کېږي خلک به دوی ته راغبه کېږي په نرمۍ سره په پرسویشن سره په تبلیغ سره څنګه چې هغوی مخکې راغلي دي او بیا خلک زړن کړل او دغې کړل دې پیرې خو دا ونه کړل که نه بلکې دې پیرې خو د مافای اعلان وکړو خپلو دشمنانو ته هم د مافای اعلان وکړو نو هغه تبدیلي خو پکې راغلې ده ډېره او کابل کې زنانه هم پروټیسټ روان دي هغوی ته هم خو د عزت او احترام ورکړه دشمن له عزت او احترام ورکړه نو دا د هغوی تجربه شوې ده او هغوی به اول خپل دغه برابرۍ حکومت او وزیران چې هغوی څه اخیستي دي دا خو هغوی هغه واخیستل چې هغوی ته معلوم خلک دی که نه دا نه چې ګینې هغه نور به هغوی ځان سره نه یو ځای کوي خو هغې ته به موقع ګوري بیا به په هغې کې چاڼ کوي بیا به هغې کې ځان سره هغه خلک هلي چې هغه د افغاني قوم دپاره او د مسلمانانو د ملکونو دپاره خیرخواهي نو هغه به ځان سره والي بریګیډیر صاحب تاسو مولانا صاحب خبر واورېدله چې که طالب د هغه سختۍ سره راغی نو چیلنجز به ورته وي خو که دوی لمبې لږ ګراوند انډرسټینډ کړي خلکو سره چې کوم دی یو ویلینګ ډیلینګ وشي د هغې سره دوی په قلاره خلک انکلوژن ته دغه کړي نو وایي چې بیا به د دوی اکسپټنس په خپله باندې دنیا کې پیدا شي دغه ما خبره کوله که نه چې دوی ته به انیشلی شروع کړي یعنې اوس کې آغاز ده که نه پهله ځل دوی حکومت کې راغلو ور دوی که غواړي چې دوی د افغانستان باندې خپل تسلط قایم کړي یا خپل حکومت قایم کړي یا آینده سیاسي طور باندې سیاسي توګه باندې مخکې راشي نو دوی ته به یوه داسې لهره جوړونې دي چې کومه دوی والا عوام ته تسلیم شي شروع کې اور بیا بهر والا چې کوم ملکونه دي نړیوال چې کوم ورته یو موږ هغوی هم تسلیم کړي ولې ضرورت څه ده نن والا افغانستان 40 کالو نه یو تکلیف کې تیر شوی دی ٹھیک ده بے حسابه انساني ضیاع بے حسابه د اقتصادي ضیاع نه پس اوس کې دی جو امن والا نوید ویر کړلو خپل عوام ته هغوی ته ویلو چې موږ به ټول خلک ځان سره ملوو هر مکتبه فکر والا हर लसानी तबके वाला हर मजहबी तबके वाला और आगा हुकूमत को जुड़ो कि कुम मुल्ता तस्लीम भी अवाम था अफगान अवाम था और बाहर कि कुम मुल्क नदी आगे था एक्सेप्टेबल भी नो तरीका दगा कौनी शी दने अलावा बला लेर नहीं तरह तरह बे मुश्किलात रहती मुश्किलात برسي لکه څنګه چې مخکې راغلو مولانا صاحب یو پوښتنه کومه لکه بریګیډیر صاحب اشاره وکړه مشکلات
تاسو د طالب لیډرشپ چې کم پیژنې د هغوی مونږ چې ورته وایو که نه چې هغه لیول د یو مشري کول او د یو قوم چلول، ځکه چې دا اوس نه یو مدرسه چلول دي، نه یو جومات چلول دي، قوم دی، د قوم بیا د دنیا 200 ملکونه دي، ته به فوج جوړوي، ته به پولیس جوړوي، لکه یو نظام به ته دغه کې. تاسو ګڼئ چې دا کم او تاسو پکې چې پیژنئ کم د هغوی دا کپاسټي شته، خاص کر د لیډرشپ کې چېرې دا دومره غټ بوج چې د دوی په سر راغی دی ویل مینیج، ځکه دا خو صرف جنګ نه دی که نه، جنګ کې اپوزیشن کې خو ډېر اسان کار دی چې په بل تنقید وکړه ډز ډوز وکړه بیا زه غر ته واپس. زما خپل خیال دا دی چې اوس چې کوم په طالبانو کې مشران کسان راغلي دي نو هغه نهایت قابل او هوښیار خلک دي او زما دا یقین دی چې افغانستان به هغوی د دنیا دپاره یو ماډل وګرځوي، ځکه چې د راتلو سره چې هغوی فاتح په حیثیت باندې رالل او زورور شو او بیا هم هغوی خپل دشمن سره دومره نرمي وکړه. قرآن کې الله وایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، چې ایمان یې راړه او بیا د ایمان سره ظلم یو ځای نه که، هغوی له به امن وي، هغوی به په سمه لار رواني. نو زموږ دا یقین دی چې دوی ظلم هم ونه که او آینده به هم نه کوي، بلکې د دشمن سره یې ښه وکړل نو افغانستان کې به امن هم راځي. مسلمانانو چې خپل هغه امریکې سره خو دوی د کال نه لګیا دي ښه سره کوي، خو دا یو کال خو لګي خپل افغانان خو بیا وجل لا وجل جي که نه نه دي وژلي، دغه نه دی کړی، داسې خاصې نه دي وژلي. کانفلیکټ دا چې په جنګ کې خو خامخا بیا کېږي، جنګ کې څوک ګوړی نه وي شي. نو اسی جی یو خبره دا ده د مونږ چې د جهاد کم کنسپټ دی اسلام کې، لکه مونږ ډېر څیزونه د نن نه 1400-1500 کاله وروسته ته بوځو چې دا شی په هغه ټایم کې و. د جهاد چې کوم کنسپټ دی هغه آیا په د پاکستان کې چې دا بعضې خلک کم جهاد کوي او په افغانستان کې جهاد کوي د هغې سره سمون خوري؟ په جهاد کې لومبې دغه دا دی چې د امیر حکم یا د چا خلاف چې کوي لمبې خو دا دی امیر خو به وروستو امیر حکم د چا خلاف یې کوي. په جهاد باندې ما مستقل کتاب لیکلی دی، کتاب الجهاد، او خالص د قرآن کریم نه مې لیکلی دی چې د جهاد دپاره بنیادي شی چې دی هغه د مجاهد او د سپاهي تربیت دی او د هغې دپاره قرآن کریم 10 اصول ذکر کړي دي چې کله مجاهد تربیت شه، سپاهي تربیت شه، نو که د هغه په ملک کې اندروني فساد وي نو هغه په سرحد نشي جنګېدی. نو د ملک د اندروني امن دپاره الله 4 قوانین ذکر کړي دي. که د مجاهد په ملک کې امامني خو د هغه په کور کې فسادي بیا هم هغه جهاد نشي کولی، نو د هغې دپاره قرآن کریم 18 اصول ذکر کړي دي چې کور کې به امن څنګه راځي او بیا د میدان جنګ په کور کې امن بیا په ملک امن د هغې نه پس به بیا دا کار او کوي. بیا د میدان جنگ دپاره قرآن کریم مستقل صورت ذکر کړی دی، سوره انفال، او پای کې و قوانین ذکر کړي دي په لفظ یا ایها الذین آمنوا نه چې په دې کې خو بیا نه په افغانستان کې جهاد دی او نه په پاکستان کې چې دا خلک دا خو د دې ټولو چې امیر حکم وکړي بیا خو دی نه د چا خلاف پکې کنه جی جهاد به ته د چا خپل رور خلاف پکې نو د خپل مسلمانانو خلاف پکې نو د چا خلاف پکې چې کوم سن 65 کې زمونږ ملک کړی دی که نه خو د مونږ په ملک باندې حمله وشوه نو بعد او مو دغه غیر مسلم وکړه جهاد بیا یو اقدامي جهاد دی، یو مدافعاتي جهاد دی او دا نه چې هر سړی د ټوپک راوالي بل دی ولي زه جهاد کوم. دا ورزا اسپتال کې بم دماکه کوه، مدرسه کې بم دماکه کوه، جنازګاه کې بم دماکه کوه، دا لکه دې ته مونږ څه وایو دا قتال دی که جهاد دی؟ نو دا خو ګوریله جنگ خلک کوي، خو چې د شریعت په اصولو باندې وګورې نو چې حاکم حکم وکړه او اجازت وشه د هغې نه بعد به جهاد. عام خلک شته شي نه عام خلک زه خو د عامو خلکو خبره کوم چې جنګ کې خو جدا خبره دی، زه د عامو خلکو خبره عام نشي کولی. لکه پاکستان کې د علما مړه کړل. مونږ سره جی حسین شهید سروردي صاحب هم په لاین باندې دی، زمونږ ډېر ښه د افغانستان په حوالې سره انټرنیشنل دغه حوالې سره پېښور یونیورسټۍ کې استاد دی. جی سروردي صاحب ډېره مننه. سروردي صاحب کابینټ اعلان چې وشو څنګه ورته ګورئ تاسو جی؟ آیا زما خو خپله که زه د هغه خبره لږ جواب هم د سره پکې زما چې کومه رایه ده هغه دا ده چې دی پلیټ ویری سمارټ دوی سره اعلان وکړه چې دا عبوري ده مکمله به وروسته کو نو ځکه دا ټول شموله نه ده، دا صرف د دوی خپله ده. جی تاسو خبره بالکل ټیک دی، همدغه ریاکشن چې دی زمونږ هم دی دې کې لږ چې دی سرپرایزز دي مونږ دپاره، تاسو زما شانته د افغانستان سټوډنټ دپاره او څه بعضې چې دي مونږ ته پته وه، مثلا وزیر
داخله وزیر خارجه او د وزیر دفاع بیا چې کوم نائب وزیر اعظم دی غنی برادر صاحب نو دینه چې دا خو مونږ ایکسپیکټ کول لیکن دا دې چې هغې سره سره یو شی ډېر امپورټنټ و ما دا سوچ کول چې دا ایرانی ماډل باندې به دی راځي یعنی کې ملا هیبت الله اخوند مشر چې دی هغه سپریم لیډر په طور به راځي او مغه شان چې دی خوش وه چې هغه به برئ او حسن اخوند چې دی هغه د سرکار سنبھالئ لیکن هغې سره سره اوس دا هم کتل دي چې ملا هیبت الله چونکې سرکار مشر بی سپریم لیڈر بی نو دا قتل دی چې آیا هغه ته سپریم لیڈر رهبر یا امیر المومنین نوم باور کی اگر رهبر او سپریم لیڈر په تور هغه راځي نو بیا خو ټیک دی که اگر هغه امیر المؤمنین په تور راځي نو تاسو پته ده چې داعش کې یو امیر المؤمنین دی نو دا یو وخت کې یو امیر المؤمنین دنیا کې به دوه نشي کېدی نو دنه داسې لګي چې د دې خپلو کې مستقبل کې یو ټیټ جګړه چې دی هغه به راځي لیکن اوس دی پوینټ نه چې دې زه لرې کېږم او نه بشروردي صاحب تاسو خو بله دغه مو چېړه د امیر المؤمنین به بیا صرف د افغانستان دپاره که نه د ټولو مؤمنانو دپاره ستا او د نورو دپاره به هم پکې دي دا خو جی چې کوم اسلامي هغه د شریعه ده مونږ خو سیاسي طور دا شی ډېر زیات نه چېړو خو تاسو سره مشر ناست دی دا خو ایکسپرټ وي هسې خو دا چې کوم لیکل دی هغه دا دی چې دنیا چې کوم مسلمانان دي هغې دپاره دا به امیر المؤمنین وي لکه دا صرف افغانستان دپاره بني دا وجه ده چې د دې چې کوم هغه د اختلاف هغه داعش سره به راځي ولې چې هغې امیر المؤمنین خپل دی ټیک شه بریګیډیر صاحب راځو تاسو ته دا راته ووایئ چې چیلنجز مین چیلنجز به دې وخت کې اوس ځکه چې اوسه پورې خو مونږ وایي چې یاره طالبانو حکومت نه دی جوړ کړی یا د هغوی کابینټ نه دی جوړ شوی اوس خو دوی کابینټ جوړ کړو دوی اوس حکومت اعلان وکړو تاسو څه ګڼئ اوس به سبا به خلک تمه کوي پاکستان به موته وایي چې ټي ټي پي والا ودروه ایران به موته وایي چې دا وکړئ تر دا چین به هم ته ګیله کوي دنیا به ورته د القاعدې خلاف اکټیویټیز غواړي تاسو څه ګڼئ چې داسې چیلنجز دوی ته نور میجر چې را روان دي د امن قایمولو نه علاوه هغه څه څه کیدی شي ګورې چې ټول نه پهله چې دوی والا چیلنج دا دغه دا چې عام ټول خلک چې کوم بېروزګاره شولي په افغانستان کې په 15 اګست نه پسته هغه بېروزګاره خلک چاہے پولیس کې چاہے فوج چاہے محکمو کې منسټري فارن افیرز کې یا د ټول چې ټول بېروزګار هغوی به سیده لبسته کړي ولې چې خلکو سره اوس کې تنخواهانې ختمې شوې پیسې ختمې شوې خلکو سره افغانستان کې فیس پرابلم چې کوم شروع شوی ده هغه دوله شروع شوی ده چې هلته غنم ختمیږي لګېدي هلته دوایان ختمیږي لګېدي بهر نه خلک څوک نو پهله چیلنج چې کوم دی ولا دا ده چې خپل عوام ته ریلیف ورکړي چې څوک بېروزګاره شي او به څنګه یې ورکوي دا یو بل سوال ده ولې چې افغان عوام اوسه پورې فوج چې چلیدو امریکې فنډ باندې چلیدو لګیو انټرنیشنل ډونیشن چلیدو لګیو بانډ 1 بانډ 2 کې چې ډونیشن کړو هغه باندې چلیدو تنخواهانې د دوی والا فوج والا دوی والا پولیس والا امریکې نه راتلې لګیو هغه بندې شوه طالب به چېرته نه دومره فساد کوي چې دا خلک واپس راشي ټولو نه غټ چیلنج دغه ده دی زه نه پسته د نورې خبرې کېږي هغه خلک چې کوم ډاکټر و یو مثال په طور باندې دوی خو آواز وکړله چې تاسو راشئ دوی سره مطلب د افغان طالبانو دا اعلان وکړلو ټولو ته دوی ټول خپل خپل جواب ته راشي راخود شي حسن راخود شي خو افغانستان کې پیسه چې ته د هغې ته به دوی پیمنټ کوي هغوی به فری کار کوي څنګه به کار کوي نو ما ته خو پهله چیلنج دا مطلب دا د نظام چلول چې کوم دی دام یو ډېر غټ چیلنج دی ځکه تر کومې پورې ول د بار نه پیسې نه راغلي طالبان دا حکومت نشي چلولی تاسو دا ویل غواړئ بالکل جی فی الحال خو دغه ده که نه فی الحال دغه پهله چیلنج دغه ده چې خلک چې بېروزګاره شوي دي صحیح ده ښه مولانا صاحب اوس دا بنیادي سوال دی راځو مولانا صاحب یو بنیادي سوال دا دی چې تاسو لږ پرس کا اختیار د ملک درکړی شي ایز ا عالم دین ایز ا مطلب دا دی چې بس ټول چېره د ملک کې ستا دپاره دوه خبرې دي یو طرف ته خلک وږي دي خلک بېروزګاره دي د خلکو په سر باندې چې کوم دی بدامني ده دا مسلې دي بل طرف ته ته وایې چېره څه وکړو مخکې شریعت نافظ کړو بیا به د نورو مسلو سره ګورو که نه مخکې دا مسلې حل کړو نو بیا به دا کار کوو
زه دا شریعت خبره نه کوم جی تاسو که زما د سوال نه اندازه لګوئ زه هغه شریعت یادم کوم چې دوی غواړي یو خو ټوله دنیا کې مسلمانان دي ماشاءالله پاکستان کې هم دي دوی به وایي چې دغه خپل دغه به مخکې نافظ کړو چې سزاګانې سختې سختې سزاګانې سخت سخت امپلیمنټیشن که نه راځي مخکې له بریګیډیر صاحب خبره خلکو له روزګار ورکو خلکو له تعلیم ورکو خلکو له چې کوم دی د امن ناولو نو بیا به دې خبرو سره ګورو زمونږ دپاره یو ښه لایحه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته تشریف وړه او بیا رو رو په مدینه کې هغه ملګري پیدا کول دای کول په څه طریقه باندې کړي د چا سره معاهدې کړې وي هغه خلک چې هغه د هغه دشمنان مو مخالف مو معاهدې هم ورسره کړي دي که نه خو یو معاهده ده یو ورته خپل مقصد پرېښودل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مقصد ورته نه دی پرېښودی او معاهدې کړي دي معاهدې به طالبانو هم وکړي د نورو ملکونو سره لکه معاهدې ولا پکار نه معاهدې خو برستو کیږي زه د خپل ملک چې دا کمالات دې سره بس کوي چیلنج خدا دی کنه غټ چیلنج څه دی تاسو په نظر دې وخت کې طالب ته غټ چیلنج صرف نه په ټوله دنیا کې هر یو ملک ته دا چیلنج شته خلکو ته روزګار نه ملاویږي زما غوندې سړی چې په جومات کې ناستي او سهار زه چې ګورم نو یو لس پنځلس کسه را رواني څوک د نوکرۍ وي څوک د بدلای وي حالانکه زه نه یم نه یم نه یم پی ایم او نه دغه کې کار لرم هغوی راځي د کساب په دوکان کې ګوړه علي ځکه ما څخه راځي خو د دې وجه راځي چې تمې ده او غربت دی دغه دي نو دا هر ملک کې شته دا خو چې کله د الله رضا او د الله خوشحالي شروع شي الله دا هر څه پوره کوي او هغې له به لارې جوړوي مولانا صاحب لکه یو خو خبرې مونږ تاسو وختي ډېره ښایسته خبره وکړه خواهشات او ستا امیجینیشن هغه دی یو دی حقیقت لکه حقیقت دا دی چې په دعا سره څوک روټۍ نه میلاویږي تا ته په دعا سره چې کوم دی تا ته نوکري نه میلاویږي جی ټیک شو هنر تاله پکار دی ریاست څه بنیادي ریسپانسبیلیټي د ریاست لومبې بنیادي ریسپانسبیلیټي دا ده چې ستا د ژوند ستا د مال حفاظت وکړي او تا ته چې کوم دی ستا خوراک ستا نور دغه چې پوره کړي تاسو ګڼئ چې طالب سره به پرایورټي صحیح تاسو خو سره ملاویږئ ګورئ پیژنئ ډېر نږدې نه پیژنئ په دې کې به طالبان خپل صلاح عمل جوړوي چې هغوی خپل ملک څنګه لا خو اوس هغوی عبوري حکومت لګیا دی ای بو چې استاد جي لګیا دی نو اوس هغوی عبوري حکومت جوړ کړه سمې طرف ته لګ راکاږي که نه زه دا وایم د چا چې زیې وشي نو د اول نه هغه دا نه وایي چې واده دی وکړي نو دی به څه کوي خو هغه زیې لویوي بیا د هغه کویدنې بیا واده بیا بچي پیدا کړي بیا لکه دا خبره مو ډېره صحیح وکړه چې لکه لمبې ګوره تاسو طریقې سره لمبې هاټ او سروردي صاحب تاسو خو ابزرو کوئ مولانا صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې ګوره طالبانو له پکار دي چې دا طریقې سره ګریجوال خلکو مسایل حل کړي د هغوی د ادې بندوبست وکړي د دې سره سره به دا کار هم کېږي تاسو څه رایه ده چېرې مولانا صاحب کومه رایه ده دا به هلته کې د هغوی په غوږونو باندې صدقه وکړي که نه او هماغه طالب 1 او طالب 2 کې بعضې خلک وایي چې هېڅ فرق نشته دي ګورې دا دی چې دا طالبان 2.0 مونږ وایو طالب 2 چې څنګه تاسو وویل که نه دا خو حقیقت دی چې دوی داسې راغلي دي خو اوسه پورې چې د دې موډس اپرنډای د دې چې کوم طریقه کار ده هغه بالکل واضح ده دا کلیر کټ دوه حصو کې به تقسیمي سرکار یو سرکار هغه چې ټول دنیا سره به ډیل کوي هغه کې وزیر انفارمیشن د دې ترجمان د دې وزیر خارجه او د دې چې کوم رئیس چې دی د جمهور حسن اخوند دی به ډیل کوي هغه تاکي دنیا نه تسلیمات اخلي دنیا ته چې دی دا یو امپریشن ورکړي چې دا سات افغانستان چې دی یو داسې سرکار راغلی دی چې ټول افغانستان باندې حکمرانی لري ګوري تاسو وګورئ چې نن پورې چې کوم افغانستان کې حکمرانی شوې ده څنګه سب پاکټس کې چې دی کابل انتظامیه چې دی هغه کنټرول نو او دا ټیل ریسنټلی او د طالبانو اولنې زمانه کې تاسو وګورئ چې پنځیر هغه لاس کې دا ولدل چې تمام تخکاری او افغانستان تاریخ کې چې ټول افغانستان د دې لاس کې دی نو دا یو اعتماد فرست اف ال بحال کې دنیا د پاره چې مونږ دغه شان راغلیو او دویم حصہ چې دی هغه چې تاسو سره مشرناس دي او ډیر پوي کسته ما د چې دی خبري اورم نو د پاره میو ډیر غټ ایجوکیشن دی هغه بیا ډومېسټک طرف ته راشي او دی ډومېسټک کې ټولو نه غټ اقتصاد
او لو ان order مینټین کول او دریم چې دی هغه عام انسان چې دی هغه ضرورت پوری کول دي. دا درې سيزونه باندې دا ټول چې کم منسټران چې کم دی پوینټ مولانا صاحب هم دا خبره کوي. بالکل برګیډیر صاحب راځو تاسو نن یو لاست موږ سره ټایم ختم دی سروادي صاحب یو خبره کو برګیډیر صاحب د ټي ټي پی باره کې څومره چې پاکستان ریزسټ کوي څومره چې پاکستان او طالبان په دې دغه کې دونه د هغوی په حملو کې زیاتې راځي تیزوالی راغلی دي. हाँ ठीक खबर है बिल्कुल फिर कि बोलेगी उसके बिना तालिबान ना टेबन बने बिना संग एक्टिविटी कि अगर वो एकदम तरह ललका अपने देवगु वाला कहना चाहिए तो बने खाते किसी भी बुझी गुरी तालिब उसके नने पहला रेस दे गई वाला फॉर्मूला हुकूमत वाला था टाइम को बहुत तजील को करना टाइम दूसरी चीज ले ना गई वाला फौज था ना गई वाला पुलिस था ना गई वाला पुलिस तेरे राग था तेरे बेटा دیتا دا وقت بوگیر کو हाँ اگئی موسرا وعدے کئی لگے دی بالکل اگئی موسرا گارنٹی رکھی لگے دی کہ افغانستان مکب ہو پاکستان خلاف یا دنیا یوم الخلاف ہو میں اس پہ مریشی خو کزو اور سبا ہوئے ہوں اس کے یرا دا کنت کے پرون رسو ہفتے سے حملہ شدیا سڑے رون جسما کرا کا نو طالب نشی کر رہے تھے ویل فی الحال نشی کر رہے ویل کہ ہوا نظام پرون نہیں بنا تھا صرف اچھی دنا سار کے شل کالا چاہتے کڑلو اگئی موسر کوم کومک وکړلو یا موسر کوم مدد وکړلو نو لګ وندې بو انتظار کو تیزی بو رسی لک سپیس پکار دی مولانا صاحب خبره هغه خو علاقه چې کم دله دا خبره لا کوي دنه نه دا کړه مونږ ته وای چې واده وکړه کوي مولانا صاحب اخر نه پښتنه ده تیزی بو ویل رسی با خبره حسن با خبره تیزی بو ویل رسی هغه خلک چې سو دای پوسیو چاہے انڈیا و چاہے امریکہ و چاہے برطانیہ و چاہے سوکوں وہ خلق آرام سره سعیده مولانا صاحب هم دغه پوښتنه ستاسو نه د وختي خو د امیر المؤمنین خبره کوله ټي ټي پی والم چې کوم دی اوسه پورې د طالبانو امیر چې کوم دی هغه به خپل امیر المؤمنین یا خپل امیر به ګڼم. ټي ټي پی د پاکستان دپاره ډېر غټ چیلنج دی ستاسو دپاره هم د ټول دپاره دی لکه دا پته نه لګي خو چې لکه کوم صورتحال دی تاسو ګڼئ چې ټي ټي پی به هم اوس وایي چې یار انف از انف بس اوس دلته کې امیر المؤمنین رالل مسلمانانو دغه وشو او پاکستان کې هم موږ لکه تاسو غونته علما کرام چې په پرامنه طریقې سره په تبلیغاتو سره په تعلیم سره هغې باندې خلکو ته دا یو دغه ورکوي چې یاره اسلام او اسلام پیژنګلو بیا په اسلام باندې عمل تاسو ګڼئ چې ټي ټي پی به د طالبانو خبره ومني چې پاکستان کې یا دلته کې روانکاري یا دهشتګردانه عملیات نه کوي د هغې د نظریې نه خو زه خبر نه یم خو زما په خیال زما یو رای او مشوره ورته دا ده چې که ټي ټي پی والا وو نو هغوی هم ځان ته شریعت مخې ته کړی و او موږ د شریعت دپاره کار کوو او دغه نو چې کله په افغانستان کې داسې حالات رالله او د هغوی هغه مقصد چې کوم د شریعت نفاذ او یا د شریعت احکام هغه پوره کیږي نو هغوی به مخالفت ونه کي او زما په خیال باندې کیدای شي چې د هغوی د هغوی له پکار دا دي چې هغوی د دغه طالبانو سره خپل هغه برابر کړي اړیکي او د پاکستان سره خپل اړیکې برابر کړي او امن راشي. دویم دا چې اقتصادي طریقې نو هغه په شریعت کې درې دي یو زکات دی یو عشر دی او یو جزیه ده. جزیه یو کافر په افغانستان کې اوسیږي اوس خو چې مسلمانان ټول د هغوی خیراتونو ته ناست دي نو جزیه به ترې څنګه واخلي امن به وله ورکوي او هغې سره به ملک چلیږي ټول مسلمانان ستا 15 ملکونه چې کوم دي ټول د غیر مسلمو زکات ته ناست دي د هغوی زکات ته ناست دي څنګه به ته د هغوی نه به د کوم طرفه جزیه واخلي دي. ډېره مننه مولانا طیب طاهري صاحب تھینک یو ویری مچ ډېره مننه پروګرام کې شرکت کولو. بریګیډیر اسحاق ستاسو هم ډېره مننه. سمیع یوسفزی تھینک یو ویری مچ او حسین شهید سروردي صاحب تھینک یو ویری مچ. ګرانو کتونکو دا زموږ پروګرام اخره کې یو خبره وکړو چې افغانان د تیرو 50 کالو راسې ډېر د لوی مصیبت نه هغه تیر شو. زه یو خبره کوم چې دا هر چا نه ښه مسلمانان دي او دا هر چا نه زیات په دین مین دي خو دومره په دې 50 کاله کې چې څومره مړي څومره جوبله څومره وزورلی شو افغانان هغه هم د دین په نوم باندې د شریعت په نوم باندې د اسلام په نوم باندې شو. اوس طالبانو سره خدای پاک یو ډېره آیډیل موقع راغلی ده چې هغه څه وکړي چې افغان مسلمان چې دی
لکه زه چې ډېر راسته هلکې دا مسلمان چې کوم دی هغوی باندې نور د دغه شي د کار ضرورت نه دی. دې ټیم کې هغوی ته ضرورت د امن دی، دې ټیم کې هغوی ته ضرورت د روزګار دی، دې ټیم کې هغوی ته ضرورت چې کوم دی د جهالت نه راوتل دي. تمه ده چې طالبان څنګه چې مولانا صاحب ووایي چې مشران یې ډېر پوهه خلک دی، هم په دې څیزونو به کار وکړي، هم دې سره به چې کوم دی د شریعت او د دین اسلام هغه نوم به چې کوم دی روښانه کړي. اجازت غواړو. د الله په امان.